श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद द्वात्रिंशोऽध्याय। मैत्रेयोवाच विदुर शुणितु समने कपिल रूपे विदुर शुणितु समन कपिल रूपे भगवान कहती माता मुख चाहि शुण जननी मन देई भो माता हुओ श्री भगवान वाच भो माता हुओ सावधान संशय तेजी शुद्ध मन पापीक जातनादि जेते कहली तुम्भर अग्रते ए धर्म सत्य हृदय विशुद्ध चित्त हुए एमते जेते जेबा प्राणी गण ताहांक गमिबा प्रयाणे सेमाने सूर्य द्वार जाती परम पुरुष लभंती पर पर इच्छे से ही प्रकृति रूपे सेठी होई से विश्व मुख नारायण से करे सर्जन पालन एमंत जेबा भगवान तांकु लभंती भक्त जन एनव प्रकारे भक्ति वेद विधाने आचरती न करी वेद मार्गे दूर ए मार्ग सन्मत मोहर जे प्राणी ताहा प्रत्यजंती मोर भजने न तरंती जेबे विश्राम मोर बाणी ताहा लंघंती जेबा प्राणी मो आज्ञा द्रोही जे हुअंती मो वाक्य एड़ी नाश जानती जे भक्त वैष्णव मोहर नुहंती सत्य वाक्य मोर जे इच्छे मुक्ति भावकु से भजे हिरण्य गर्भकु से मुक्ति कर्म शुण माए कहिबा तुम्भकु थोकाए ब्रह्मा बेनी पराध्य अन्ते प्रलय नासंती समस्ते तापत काले ब्रह्म लोके हिरण्य गर्भर साधके सुखेण विहार करती ब्रह्मा संगते लय पांति से आदि पंच महाभूत एदश इंद्रिय सहित पंच विषय अहंकार ए सर्वे ब्रह्मांड आकार एमाने रहंती प्रधाने पराध्य काल अवसाने से जे स्थाने जेते जोगी थांती ब्रह्मांक शरीरे पसंती जेणु ताहार अपमान देहरे थाई अवसान एणु साक्षाते मुक्ति नुहे ब्रह्मा संगरे होंती लये सेमाने हरिंक भकत हरि भावंती अविरत सेमाने हरिंकु भजंती देहादि भाव न जानती अछि कि नाई निज देही निज आस्थान ताहा नाई समय देखती सर्वजीव मित्र वैरी एक भाव एणु गो तुम्बे हरि भज भोग वासना सबु त्यज ए सर्वभूतंक हृदय हरि अछंती सर्वठारे जहार महिमा शुणिले मन को जोगे दृढ़ शुणिल मन को जोग दृढ़ कल ताहाकु भजिले तरिब देह पुनश्च नहिब जे अर्ध स्थिर चरंकर ताहाकु बोली सर्वेश्वर कुमार आदि सिद्ध जेते जोग करती अविरते निसंग कर्म ही करती तथापि देह न छाड़ती करती वार्ता अभिमान एणु न पाती शुद्ध ज्ञान बोइले सृष्टि रक्षा कर एणु मु पुणी घेनती अवतार सेमाने प्रलय कालरे पसंती ईश्वर देहरे इंद्रिकी न जानिले जेणु कामरे कर्म कले तेणु प्रजगुणरे तांक मन कल्पी जे थाई अनुक्षण गृह कर्मरे होई रत पितृंकु पूजी अविरत विमुखे श्रीकृष्ण कथारे रहंती गृहादि व्यापारे ताहाकु विधाता नासिला व्यर्थे तांक जन्म गला सकल अनर्थ चेतक ए जन्म कले अविवेक छाड़ी अमूर्त कृष्ण कथा नित्य शुणती ग्राम गाथा जेसने भक्तहीन जने विष्णु भजंती हत ज्ञाने से पुणी कर्म भोग अन्ते गमंती पाप पुण्य पथे सूर्यंक दक्षिण भागरे बसंती से पितृलोकरे के भोग अन्ते गो जननी संसारे पड़े देह गेनी पुत्रादि गृहे जात होई पूर्व वासना न छाड़ई गर्भ आधान आदि कर्म देहांत समसान धर्म ए कर्म मान करुछंती संसार छाड़ी न पारंती पुणी जे जाती निज स्थाने तही करंती भोगमान स्थान तही करती भगवान पुणी लभंती नर देह जेमते काम्य कर्म स्नेह एणु सृष्टि रे तुम्भ माए मन निवेशी कृष्ण प्राये श्रवणे तांको गुण शुण कीर्तने करता भाविन स्मरण अर्चन बंदन जेनव भक्तिर विधान पाद सेवन दास्य भाव संख्यादि आत्मा निर्वेद एते प्रकारे कृष्ण पादे जे भक्ति करे अप्रमादे तत्क्षणे लभे वैराग्य छाड़े विषय इंद्र भोग तेणे से लभे दिव्य ज्ञान पाई परम ब्रह्मस्थान भक्ति रे चित्त जार पदे रही कृष्ण
ରହଇ କୃଷ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ଇ ସେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ନ ଜାଣଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଯେବେ ଦେହି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ତେବେ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବସଙ୍ଗ ମାନ ପରମାନନ୍ଦେ ରହେ ମନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସମାନ ରୂପ ବିହୀନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ଏକ ନାମ ରୂପ ଧରେ ଭ୍ରମି ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଏଇ ଏକାନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସେ ଛାଡ଼ଇ ପରମ ପଦ ଲଭେ ଯେବେ ସେ ବି ନା ଭ୍ରମୁ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ତାର ସର୍ବାଧି ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମାଏ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମରେ ଦେଖାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି ସେ କିଛି ଏକ ସେ ସବୁ ହୋଇଅଛି କହିବା ସେ ହେତୁ ପ୍ରକାର ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂସାରେ ପ୍ରଥମେ ମହତ ହୋଇଲା ତାହାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର କଲା ତ୍ରିବଦୀ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ରୂପ ତାର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ଏଥରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ସେ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ତହିଁ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ତାର ଏହି ଯେବେ ସେ କରେ ଭୋଗ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଜନ ପ୍ରକାଶ ବୈରାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରେ ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ତେବେ ସେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦେଖଇ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନଇ ଭୋମାତ ସାବଧାନ ଘେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଦେଲୁ ଜ୍ଞାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଏଭାବେ ବୁଝତ ଯେବା ଜନ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖି ଅତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତାକୁ ପାଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲଭେ ସେଇ କେବଳ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ଭେଦ ନ ବୁଝି କରନ୍ତି ବିବାଦ ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଜଇ ଭକ୍ତିରେ ସଗୁଣ ଲଭଇ ସେ ଜ୍ଞାନ ଏକ ନାନାମୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଏ ଦେଖ ଶର୍କରା କ୍ଷୀର ଆଦି ଧରନ୍ତେ ନାନା ଗୁଣ ବିଧି କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦି ତିନି ନୁହେଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ରସନା ମଧୁରେ ପ୍ରତୋଷେ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧୁର ଶବଦ ନାସାରେ ସୁବାସ ଆନନ୍ଦ ତ୍ୱକରେ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଦୁଇ ଏ ରୂପେ ଏକ ନାନା ହୋଇ ଭୋମାତ ଆତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଗୁଣରେ ନିନ୍ଦଇ ଅନେକ ତାକୁ ଯେ ରୂପେ ଭଜଇ ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ଦିଶଇ ତାକୁ ଜାଣିବ ଏକ ବୋଲି ନ ବୁଝି କରୁଥାନ୍ତି କଳି ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଏକ ହୁଏ ସେ ପୁଣି ଏକୁ ନାନା ହୁଏ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ଖେଦ ପ୍ରିୟା ଯେ ପୁତ୍ର ଆଦି କରି ଯେ କରନ୍ତି ଆଦରି ତହୁଁ ସେ ହୁଏ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞାଧି କର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ଦାନ ବ୍ରତରେ ଆନ ନାହିଁ କେହି କରନ୍ତି ତପମାନ ସେ ସର୍ବଠାରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଦେବଧ୍ୟନ ଅୟନେ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ଭଣେ ନିଷିଦ୍ଧେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଯେହି ସେ ଧର୍ମ ଜାଣିବେ ଏଠି ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ କେହି ଛାଡ଼ଇ କାମ୍ୟ କର୍ମ ବିବିଧ ସେ ଯୋଗ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇ ବିବିଧ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହିଁ ତାକୁ କହି ସେ ଏକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବମୟୀ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଯେ ଧର୍ମ ସେ ଗୁଣ ରୂପ ସବୁ ଭ୍ରମ ଆତ୍ମା ଗୁଣରେ ବୋଧ ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଧର୍ମ ତାକୁ କହି ଏମନ୍ତ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜଇ ଯେମନ୍ତେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣଟି ସେଇ ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ନା କେହି ନାହିଁ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଚାରି ମତ ସ୍ୱରୂପେ କରିଲି ବ୍ୟକତ ଯେ ସେ କାଳେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧାମଇ ସୁଜ୍ଞାନ ଆଦି ଯେ କରଇ କହିଲୁ ଶୋଷରେ ତାହାର ଭୋମାତା କର ହେ ବିଚାର ଗତି ମାନ ଜୀବଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କର୍ମରେ ପ୍ରଚାର ଏ ଆତ୍ମା ଯହିଁ ପଶିଥାଇ ଆପଣା ଗତି ନ ବୁଝଇ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଜୀବ ଗତି କହିଲୁ ମାତା ଫେଡ଼ି ପ୍ରୀତି ଏ ଯୋଗ ନ କରି ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ କଦା କର୍ଣ୍ଣରେ ନ କହିବ ବିନୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନହିବ ନ କହି ଦୁର୍ମତି ଅଗ୍ରତେ ଅପର ଦୁରାତ୍ମାଦି ଯେତେ କାମୁକ ପ୍ରଲୋଭୀ ଦୁର୍ମତି ଯେ ଗୃହେ ଧର୍ମେ ଦୃଢ଼ମତି ଏମନ୍ତ ଲୋକେ ନ କହିବ ସର୍ବତେ ଭାବ ଯେ ହୋଇବ ନ କହି ଅଭକତ ମାନେ ନ କହି ଯେହୁ ଭକ୍ତିହୀନେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥି ଥିବ ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ ଭକତ ଜନ ଏହା କହି ଯେ ଭକ୍ତ ଜନଟି ସେବଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଧର୍ମ କହିବା ତାହାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭାବେ ମିତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ କହିବ ଏ ଚରିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ
ସେ ବହି ଏ ଦୀକ୍ଷା ଭାବେ ଦେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଷୟ ବୈରାଗ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର ଯେବେ ସେ ହୁଏ ନିର୍ମସ୍ୱର ସୂଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ କରଇ ମୋହଠାରେ ସ୍ନେହ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକି କହିବ ଧର୍ମୀ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହା ଯେ ଶୁଣଇ ଅଥବା ଆଦରେ ଗାବଇ ମୋହର ପଦବୀ ନ ପାଏ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଲି ଗୋମାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ମୁନି ନିଜ ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଣେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ବୋଧନେ ନାମ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ।